السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سامعین کرام، اس یوم جمہوریہ کے تقریب کے صدر، مہمانان اعظام اور سامعین بز، آج کے اس پرمسرت موقع پر یوم جمہوریہ کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وطن عزیز ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلے کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی مشقتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ بالآخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، حکومت فوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، تاریخ کو مسخ کیا، ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں سے اٹھا کر باہر پھینکا، لیکن ان کے مقابلے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، آخرکار ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ اب ایک نظر تحریک آزادی کی تاریخ پر ڈالتے چلیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم مسلمانوں نے وطن عزیز کو آزاد کرانے میں کیا کردار ادا کیا، ملک کو ظالم انگریزوں سے چھڑانے میں کیا رول نبھایا۔ سب سے پہلی جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں کی، انگریزوں کو شکست دی اور ان کو بھگایا۔ ان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے، انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہوتے چلے گئے۔ نواب سراج الدولہ نے ان کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا تھا، اس لیے ان کو شکست ہوئی۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ 1764 عیسوی کی تفصیل موجود ہے۔ دکن فرمانروا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے بغیر آزادی کی تاریخ ادھوری ہو گئی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی، آخرکار 1799 عیسوی میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح جنرل ہاؤس نے الفاظ کہے تھے: آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے، پرچم حریت بلند کرتے رہے اور کہتے رہے: جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جشن جمہوریت کی بہار یوں ہی نہیں آئی، ہندوستان میں جمہوری نظام لانے اور انگریزی تسلط ختم کرنے کی جد و جہد بہت طویل ہے۔ داستان حریت بڑی دلدوز ہے، مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ ان دنوں دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے تحریک کو بڑھایا اور 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا۔ ان کے فتوے کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے اور پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف مقابلے کی آگ لگا دی۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ماحول بننے لگا۔ مجاہدین آزادی نے مسلمانوں کے ہر طبقے میں انقلاب و بغاوت کی روح پھونک دی، سب کندھے سے کندھے ملا کر آزادی کی لڑائی لڑتے رہے۔
जब गुलिस्तां को खू की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हम ही ने गर्दन कटाई। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हम कैसे भूल जाएं, हम कैसे अपने शहीदों की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दे। बालाकोट की पहाड़ी, शामली के मैदान, दिल्ली के चांदनी चौक, पटना और बक्सर की सरजमीन, तेरी तारीख तवील है लेकिन आज भी वो खून की होलियां हमें याद है। बच्चों के यतीम होने के किस्से हम आज भी सुनते हैं। मासूम तड़पते हुए बच्चों की वो आहें, गरमाती हुई रूह की दिलदोज कराहें। हर अहले वतन ढूंढता फिरता था पनाह है, हर अहले वतन ढूंढता फिरता था पनाह है। मासूम तड़पती हुई बच्चों की वो आहें। यतीम बच्चों के वालिदों की कुर्बानियों को हम आज भी सलाम करते हैं। बेवा औरतों के शोहरों की कदमों की हम आज भी सताइश करते हैं। बारूद में झुलसी हुई लाशों के नजारे, बारूद में झुलसी हुई लाशों के नजारे, माओ की तमन्नाएं वो बूढ़ों के सहारे। आंचल थे वो किस सर का किस मांग के तारे, है शौक शहादत लिए सीनों में वसारे। सामीने किराम, असीरान माल्टा के नाम से मशहूर व मारूफ ये वही शेखुल हिंद है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आलमगीर तहरीक चलाई। उन्हीं के शागिर्द रशीद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हिंद के बाद तहरीक रेशमी रुमाल के सबसे बड़े लीडर थे। उन्हीं के सबसे चहीते और दिलाजीज शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की जब उन्हें गोली मार देने का हुक्म मिल चुका था। जब वो मर्द मुजाहिद जलसे के स्टेज पर जलवा अफरोज हुआ और जलसे की सदारत फरमाई और ये अशार गुनगुनाए तो लोग जोश में आधे घंटे तक मुसलसल ये नारा लगाते रहे, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अगर मैं सच कहूँ तो मुबालगा न होगा। अगर तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक प्रार्थना समाज न चलती, गांधी जी की तहरीक आदम ताउन न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, तहरीक तर्क मुआलात न चलती, गांधी जी और उनके मुशीरकान न होते तो आजादी एक ख्वाब रह जाता। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आजाद हो गया। यौम आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, यौम आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सामीने किराम, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आजादी की तारीख को मस्क किया जा रहा है। आजादी के साथ दहाइयों के बाद भी हिंदुस्तान में बेशुमार तरह तरह के मसाइल हैं। गरीब आवाम को आज तक उनके बुनियादी मसाइल से आजादी नहीं मिली। आजादी के मेहमानों ने हिंदुस्तान को जिस राह पर गामजन करने का ख्वाब देखा था, आज हिंदुस्तानियों ने उस राह से खुद को अलग कर लिया है। बसरे इक़्तिदार तबका, ताज्जुब की ऐनक लगाने वाले लोग रोज बरोज आजाद हिंदुस्तान की तारीख को गंदा कर रहे हैं। बहादुर मुसलमान मुजाहिदीन आजादी के रोल को बतदरीज तारीख से हज़्फ किया जा रहा है। यह एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में आने वाली नई नस्ल आजादी की हकीकी तारीख से बेबहरा रहेगी। ऐसे हालात में हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आजादी का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएं। लेकिन हकीकी आजादी उस वक्त महसूस की जा सकेगी जब हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क से फिरका परस्ती का खात्मा किया जाएगा, समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा सलूक किया जाएगा। अगर हम इसी में पड़े रहे तो हम हकीकी आजादी के समराज से महरूम रहेंगे। आखिरकार मैं अपनी बात को ज्यादा तवील न करते हुए इस शायर पर खत्म करता हूँ। जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो।